ዛሬ ብትበሉ 50% ናና ቤት የሚሸፍነው ቤቲንግ ቲፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንም ሳትጨምሩ ሳትቀንሱ ይሄንን ቲፕ ከ500 ብር እስከ 1000 ብር የምትመድቡ ሰዎች ትኬቱ ቢወጣም 50% ካሽባክ ናና ይሰጣቸዋል። በናና ቤት በአንድ ጨዋታ ብቻ እስከ 1000 ኦድ ድረስ መምረጥ ስለምንችል በዚህኛው ፕሬዲክሽናችን ላይ ከአንድ ጨዋታ 2-3 አማራጮችን እያየን ነው የምንመድበው። ወደ ፕሬዲክሽናችን እንሂድ። በነገራችን ላይ ይሄንን ሙሉ መደብ መመደብ የምትፈልጉ ሰዎች የቴሌግራም ቻናላችንን ባዮ ላይ አስቀምጠንላችኋል። በዛ ሊንክ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ክሪስታል ፓላስ ከብሬንትፎርድ ኦቨር 1.5 እንለዋለን። ፈርስት ሃፉን ደግሞ ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ኖቲንግሃም ፎረስት ከማን ዩናይትድ ደብል ቻንስ ለማን ዩናይትድ እንሰጠውና ኦቨር 0.5 እንጨምርበታለን። በርንሌይ ከአርሰናል አርሰናል ዊን እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ኦቨር 1.5 እንዲሁም ደግሞ ፈርስት ሃፍ ላይ አርሰናልን ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ብራይተን ከሊድስ ኦቨር 1.5 እንዲሁም ደግሞ ሰከንድ ሃፍ ላይ ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ፉልሃም ከወልቭስ ፉልሃምን ለፉልሃም ደብል ቻንስ እንሰጣለን። ከዛ ደግሞ ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ቶትናም ከቼልሲ ቦዝ ቲምስ ቱ ስኮር ወይም ሁለቱም ያገባሉ እንላለን። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ኦቨር 2.5 እንለዋለን። ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ቦዝ ቲምስ ቱ ስኮር እና ደግሞ ኦቨር 2.5 እንለዋለን። ዌስትሃም ዩናይትድ ከኒውካስል ኦቨር 1.5 እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፈርስት ሃፍ ላይ ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ማን ሲቲ ከበርንማውዝ ቶታል ኦቨር 1.5 እንለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ለሲቲ ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ተጨማሪ ደግሞ እንዲሁም ለበርንማውዝም ኦቨር 0.5 እንለዋለን። ሰንደርላንድ ከኤቨርተን ደግሞ የመጨረሻው ደብል ቻንስ ለሰንደርላንድ እንሰጥና ኦቨር 0.5 እንጨምርበታለን ማለት ነው። በድጋሚ ላስታውሳችሁ ሙሉን ይሄንን ቀመር መመደብ የምትፈልጉ ሰዎች ሊንኩ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አለ። የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ደግሞ ከላይ አካውንታችን ባዮ ላይ አስቀምጠንላችኋል። እዛ ውስጥ የገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ደስታን ለማግኘት ናና ቤት። Premier League Round 10 analysis here. I'm back with the possible score analysis of who will win in this weekend's action, Saturday the 1st and Sunday the 2nd of November. Happy new month in advance, guys, so let's dive in. First up, Nottingham Forest vs Manchester United. Forest are tough at home, but United have shown better control recently, especially on counterattacks. Forest's defense has been shaky, so I'll go Manchester United to win 2-1. Next, Burnley vs Arsenal. Burnley are struggling to find form, while Arsenal are more balanced and dangerous in attack. Expect Arsenal to dominate possession and take their chances. Arsenal to win 3-0. Moving on to Brighton vs Leeds. Brighton's attacking style at home is usually strong, but Leeds press high and can be unpredictable. It should be open with goals both ways. 2-2 draw. Then Crystal Palace vs Brentford. Both sides are solid defensively but inconsistent in attack. Palace will rely on home advantage, while Brentford's structure could make it tight 1-1 draw. Fulham vs Wolves. Fulham play well at home, but Wolves have looked more organized recently. Expect a physical, low-scoring battle, 1-0 to Fulham. Now, the big London clash, Tottenham vs Chelsea. Spurs are playing confident attacking football, while Chelsea are improving but still lack consistency. Expect a high-energy derby, Tottenham to edge at 2-1. Then Liverpool vs Aston Villa. Both teams in good form, but Liverpool's pressing home crowd usually make the difference. Villa can threaten on counters, but Liverpool's attack looks too strong. Liverpool to win 3-1. On Sunday, West Ham vs Newcastle. Two teams with similar intensity. Newcastle's form looks slightly better, but West Ham at home won't make it easy. I'll say 2-2 draw. Manchester City vs Bournemouth. This one's straightforward. City dominate possession and create tons of chances, while Bournemouth struggle to defend. It's looking like a comfortable 4-0 City win. That wraps up the Premier League Round 10 analysis. Let me know your thoughts, and don't forget to follow for more predictions and updates. KBH. Follow from now. Football predictions. ፕሪሚየር ሊግ ፕሬዲክሽንስ በዘጠነኛው ሳምንት ባለፈው ሳምንት እውነት ለማውራት ትንሽ የአቋም መዋዠቅ አሳይተናል። 3 መሳሳት ከ10 ጌም ማለት እውነት የአቋም መዋዠቅ ነው። በ10ኛው ሳምንት ግን የፕሬዲክሽኑ ጎት ቤላ ግሬይ ወደ አቋሙ ተመልሶ ጥፍጥ ያለች 24 ወድ በ100 ብር 2400 ብር ማግኘት ከፈለግ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቅቄልሃለሁ። 24 ወድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 10ኛው ሳምንት ፕሬዲክሽን በቀላሉ እንድታገኛት ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፒን አድርጌልሃለሁ። 24 ወድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 10ኛው ሳምንት ፕሬዲክሽን ጀመርን። ብራይተን ከሊድስ ዩናይትድ። ሊድስ ዩናይትድ 1 ጎል ያገባል። በርንሌይ ከአርሰናል
አርሰናል አሸንፎ በጨዋታው ላይ 2 ጎል ይገባል። ክሪስታል ፓላስ ከብሬንፎርድ ቻንስ ሚክስ የሚባል አካሄድ ነው የምንሄደው። ማንም ማሄደውን አካሄድ ማለት 2 ቻንስ ይዘን ነው ይህን ጨዋታ የምንጫወተው። ድሮው ሊያረጉ ይችላሉ፣ ላይሸናነፉ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ አንደር 3.5 ወደ 1.35 ኦድ ነው ያለው። ወይ አይሸናነፉ ወይ ደግሞ 4 ጎል አይገባም። የፓላስና የብሬንፎርድ ጨዋታ ፉልሃም ከወልቭስ ይሄም ቻንስ ሚክስ ነው የምንሄደው። ዊን ሊያረግ ይችላል ፉልሃም ወይ ደግሞ ቦስቲም ቱ ስኮር ሊሆኑ ይችላሉ። 2 ቻንስ። ይህንን አካሄድ የሚያሳየ ቤላግሬ ብቻ ነው። ፉልሃም ሊያሸንፍ ይችላል፣ ካላሸነፈ ደግሞ ቦስቲም ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄም 1.35 ኦድ ነው ያለው። ኖቲንግሃም ፎረስት ከማንቸስተር ዩናይትድ አዌይ ቲም ደብል ቻንስ ሚኒመም። ይህንን ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ አይሸነፍም። ስፐርስ ከቼልሲ ቶታል ጎልስ ኦቨር 1.5 በጨዋታው 2 ጎል ይኖራል በእርግጠኝነት። ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ አዌይ ቲም ስኮር ጎል። አስቶን ቪላ ሚኒመም 1 ጎል ያገባል። ሊቨርፑል ሰሞኑ ጥሩ አቋም ላይ ስላልሆነ ማለት ነው። አንፊልድ ላይ ኢቭን ሪስክ መውሰድ አንፈልግም። የኡናይ ኤምሬ ቲም 1 ጎል ያገባል። ዌስትሃም ከኒውካስል ይሄን እንደ ቀድሙ ቻንስ ሚክስ ነው የምንሄደው። 2 ቻንስ ይዘን ኦዱም ወደ 1.30 ስለሆነ ይሄ ጨዋታ ላይ ደግሞ ቦስቲም ቱ ስኮር ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ አንደር 3.5 ወይ ቦስቲም ይሆናሉ ወይ ደግሞ በጨዋታው 4 ጎል አይኖርም። ቻንስ ሚክስ ብለ ቫሞስ ላይ ሄደ መፈለግ ይችላል። ቫሞስ ላይ ስትመዘገብ እቺን ፕሮሞ ኮድ ተጠቅመ 500% ቦነስ ማግኘት ይችላል። ማንቸስተር ሲቲ ከቦርንማውዝ ሲቲም ሪስክ ቀነሳ ቶታል ጎልስ ኦቨር 2.5 በጨዋታው 3 ጎል ይኖራል። ሰኞ ሰንደርላንድ ከኤቨርተን ፈርስት ሃፍ ደብል ቻንስ ለሆም ቲም ሚኒመም የመጀመሪያው አጋማሽ ሰንደርላንድ ጨዋታውን አይሸነፍም። ይመቻችሁ። 24 ወዷን ማግኘት ከፈለጋችሁ ባዮ ላይ ባለው ሊንኬ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ መምጣት ትችላላችሁ። በአንበላ እንኳን አንበላም። በየቀኑ የሚበላበት የቤላ ግሬ ሃውስ ቴሌግራም ቻናል ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም እድል። እንግዲህ ያለፈውን ሳምንት አባብዬ ሞቅ ብሏቸው ነው መሰለኝ በአንድ ወድቀናል። ዛሬ ግን እጥርምጥና ያለች የተቀመመች ቀመር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ከዛ በፊት ግን አካውንቴ ተመቷል። እየገባችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። በቃ አካውንታችን ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ከ11900 በላይ ያለው ዛን ስፖርት ኒውስ የሚለውን እየገባችሁ ቴሌግራም ላይ እየታፈሰ ነው። ተቀላቀሉን። እየታፈሰ ነው የምላችሁ። እና እንግዲህ ሀብታሞች ሊያንበሸብሹ መጥተዋል። ስትመዘገቡ በሀብታም ጉርሻ በጉርሻ ሊያደርጓችሁ መጥተዋል። እየገባችሁ ተመዝገቡ። እና እንግዲህ ወደ ቀመራችን ስንመለስ ያው ይቺ መነጸራችን ያባብያ አትቀርም። ብራይተን ከሊድስ ጋር 2 ጎል አለ በጨዋታው ትሉልኛላችሁ። በርንሊ ከአርሰናል ጋር ቀጥታ አርሰናል ያሸንፋል ትሉልኛላችሁ። ክሪስታል ፓላስ ከብሬንትፎርድ ጋር ይሄን በጨዋታው 2 ጎል አለ እንለዋለን። ፉላም ከወልቭስ ጋር ይሄን ካቻ ጋር ለፉላም ትሰጡልኛላችሁ። ፎረስት ከማን ዩናይትድ ጋር ይሄንንም ለማን ዩናይትድ ካቻ ጋር ትሰጡልኛላችሁ። ቶትናም ከቼልሲ ይገባባሉ እንለዋለን። ሊቨርፑል ካስቶን ቪላ ይሄንንም ይገባባሉ እንለዋለን። ዌስትሃም ከኒውካስትል ጋር 2 ጎል አለ እንለዋለን። ሲቲ ከቦርንማውዝ ጋር ይሄንንም ይሸናነፋሉ እንለዋለን። ሰንደርላንድ ከኤቨርተን ጋር ይሄንንም ለሰንደርላንድ ካቻ ጋር እንሰጠዋለን። ይመቻች። ኮፒ ሊንክ እንዳይረሳ። ፕሪሚየር ሊግ ፕሪዲክሽን ብራይተን ከሊድስ ብራይተን 1 ግብ ያስቆጥራል። በርሌ ከአርሰናል አርሰናልን ቀጥታዊን አርሰናል ያሸንፋል። ክሪስታል ፓላስ ከብሬንትፎርድ ክሪስታል ፓላስን ደብል ቻንስ። ፉልሃም ከወልቭስ አንደር 4.5 በጨዋታው ላይ 5 ጎል የለም። ፎረስት ከማንቸስተር ዩናይትድ 1 ግብ ያስቆጥራል። ቶተናም ከቼልሲ ቦስቲም ቱ ስኮር ይገባባሉ። ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ፋሚሊ የእነዚህን ጨዋታዎች በሙሉ ቲፖች የቴሌግራም ቻናል ይልቅላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ በስራ ልላችሁ አለም ደግሞ እዚህ ጋር በጻፍኩላችሁ የቴሌግራም ቻናል ሰርች በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ። ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ደብል ቻንስ። ዌስትሃም ከኒውካስትል 1 ግብ ያስቆጥራል። ማንቸስተር ሲቲ ከቦርንማውዝ ደብል ቻንስ። ሰንደርላንድ ከኤቨርተን አንደር 4.5 ጎል በጨዋታው ላይ 5 ጎል አይቆጠርም። ሁሌ የመለቅላችሁ ፕሪዲክሽን ደግሞ እንድርሳችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። Premier League predictions, match week 10. You know the rules, no fence sitting. Here we go. Brighton leads, Brighton. Burnley, Arsenal to keep going. Crystal Palace and Brentford. Ball in the air a bit, Palace. Fulham and Wolves, Fulham. Nottingham Forest and Manchester United.
Manchester United to make it 4 in a row. Tottenham and Chelsea hate each other. Chelsea. Liverpool, Aston Villa. Liverpool. West Ham, Newcastle. Newcastle. Manchester City and Bournemouth. Tough one. City. Sunderland, Everton. Sunderland. Match week 10 on the way. Stan Sport.